जुगो जुग अटल शब्द सतगुरु धन धन गुरु ग्रंथ साहिब जी गुरु पातशाह जी की अपर अपार बख्शिश। चढ़दी सवेर प्रभात समय संगत दियां कड़ियां असी प्राप्त कीतियां ने। अजे हुणे अज दे पावन इस दीवान विच आसा की वार दी संपूर्ण कीर्ति तो उपरंत अरदास की शमूलीयत दे नाल अज दा पवित्र पावन गुरवाक गुरबचन ज्ञानी जी सानू दोहरा के सरवण करवा रहे सीगे। असीं इन्हां पावन बचनां दा पाठ सरवण कर लिया है। हुण बनदे समय मुताबक इन्हां गुरवाकां दी विचार करन दा यतन होएगा। आओ रस्मी तौर ते विचार प्रारंभ करिए। फतेह दी सांझ दे नाल विचार दा आगाज़ करदे हां। वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। अज दा गुरु हुक्म जिहदा सिरनामा बनदा है वडहंस महला तीजा छंत इक ओंकार सतगुर प्रसाद। राग वडहंस विच महला तीजा गुरु अमरदास पातशाह नानक जोत का तीसरा जामा बचन उचार रहा है। छंत ये इस पावन हुक्मनामे की रचना का काव्य स्वरूप है। शुद्ध छंद का स्वरूप चार पद्यां का है। ये चार पद्यां की रचना है, पर असी एक्सैप्शनल एग्जाम्पल्स भी देखते हैं। बाणी दे विच लमेरे छंत रूप भी मिल जाते हैं जिन्हें चार तो किते वधिक पदे भी हैगे ने। खैर, इष्ट दा मंगल है मूल मंत्र का संक्षिप्त स्वरूप एक ओंकार सतगुर प्रसाद। अकाल पुरख वाहिगुरु एक है, ओंकार है भाव सर्वव्यापी है, निर्गुण स्वरूप होकर सारी कायनात सबका सिद्ध विच मौजूद है। जिसनों सैद क्या सी पूह अपमद ज्यों बास बसत है, मूकर माह जैसे छाई तैसे ही हर बसै निरंतर। जिवें फुल च खुशबू वसती है शीशे च परछावां वसता है, वो ओंकार एवें है। सो आप खाक धरती पुलाड़ जिया जंत पशु पंछी मनुख दिसता अनदिसता सब उहदे ही प्रारूप विचों रूप वटा रहा है। सो उसनूं ओंकार कहा गया है। उस ओमनी प्रैजेंट नूं जो जर्रे जर्रे च जरखेज आ उहदे नाल आत्म साथ होने वास्ते सानू जो सोर्स दसिया बाणी ने है सतगुर प्रसाद, सच्चे गुरु दी नवाजिश बख्शिश। ये सानू उस अकाल पुरख वाहिगुरू दे स्वरूप तक लिजा सकती है। भाव असी इस चीज़ नूं मान सकते हैं, एक्सपीरियंस कर सकते हैं। अगे वाक प्रारंभ हो रहा है जिस तरह बिनती की चार पदे ने लमेरा रूप इस पावन बचन का। जिवें समा अलाउ करेगा उहदे अकॉर्डिंगली असी वध तो वध 17 पदे इस पावन बचन दे विचारांगे। बिल्कुल पहली लाइन तो ही पहले पदे की विचार प्रारंभ कर रहे हाँ। साहिब गुरुदेव जिक्र करते हैं कि अपने पिरकै रंग रत्ती मोइये शोभावंती नारे। अपने पिरकै रंग रत्ती मुइये। मुइये पंजाबी जबान दे विच जदों असीं किसी नूं बड़ा वडिया के बड़े लाड नाल कहने आ तो कई बारी इतनी ज़्यादा पॉजिटिविटी होंदी है कि वो पॉजिटिविटी कुछ असी गवाच ही ना जाइए उहदे विच। इस करके वर्ड उहदे ऑपोजिट यूज़ कर लैने आ। मतलब जिवें पंजाबी च किसी नूं कहा जाता है बड़े प्यार नाल ओ मरें ओए मर जाए, ये रूप विच, या मोइये
ਜਾਂ ਮਰ ਜਾਣੀਏ ਜਾਂ ਮਰ ਜਾਣਿਆ, ਮਾਇਨਾ ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਉਹਦੀ ਵੈਲ ਬੀਇੰਗ ਦਾ ਹੀ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਚੰਗਿਆਈ ਦਾ ਹੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਭਲੇ ਦਾ ਹੀ ਹੈ। ਪਰ ਕਿਉਂਕਿ ਇਤਨੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਮੋਸ਼ਨਲ ਭਲੇ ਦੇ ਲੈਵਲ 'ਤੇ ਆ ਗਏ ਕਿ ਹੁਣ ਉਸ ਨੂੰ ਜ਼ਬਾਨ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਮੈਂ ਭਲੇ ਲਫ਼ਜ਼ਾਂ 'ਚ ਹੀ ਬਿਆਨ ਕਰਾਂ, ਲਫ਼ਜ਼ ਬਿਲਕੁਲ ਆਪੋਜ਼ਿਟ ਯੂਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਭਾਵ ਬਿਲਕੁਲ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਹੈ ਉਹਦਾ। ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਜੇ ਕਿਤੇ ਇੱਥੇ ਮੇਨ ਸਟਰੀਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਬ੍ਰੌਟ ਅਪ ਨੂੰ ਦੇਖਿਆ ਹੋਏ, ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਤਲਬ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕਰਦੀ ਕੋਈ ਚੀਜ਼, ਤੇ ਉਹ ਕਈ ਵਾਰੀ ਕਹਿੰਦੇ ਇਟਸ ਸਿਕ, ਯੂ ਨੋ, ਮਤਲਬ ਉਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਉਹ ਮਾੜੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ, ਬਿਮਾਰ ਹੈ, ਨਾ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਧੀਆ ਆ, ਮੈਂ ਤੇ ਆਪਣੇ ਇਮੋਸ਼ਨਸ ਵੀ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਸੋ that sort of thing is coming। ਮੁਈਏ ਜਿਹੜਾ ਬਚਨ ਆ ਆਪਣੇ ਪਿਰਖੈ ਰੰਗ ਰੱਤੀ, ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ 'ਚ ਆਪ ਨੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਚਨ ਕਈ ਵਾਰੀ ਪੜ੍ਹੇ ਨੇ। ਜਿਵੇਂ ਮਹਾਰਾਜ ਬਿਆਨ ਕਰਦੇ ਕਿ ਜਿਨ ਕੇ ਚੋਲੇ ਰਤੜੇ ਪਿਆਰੇ ਕੰਤ ਤਿਨਾ ਕੈ ਪਾਸ, ਜਾਂ ਇਹਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਆਪੋਜ਼ਿਟ, ਇਹ ਤਨ ਮਾਇਆ ਪਾਹਿਆ ਪਿਆਰੇ ਲੀਤੜਾ ਲੱਭ ਰੰਗਾਏ, ਮੇਰਾ ਕੰਤ ਨਾ ਭਾਵੈ ਚੋਲੜਾ ਪਿਆਰੇ ਕਿਉਂ ਤਨ ਸੇਜਾ ਜਾਏ। ਇਹ ਤਨ ਮਾਇਆ ਪਾਹਿਆ ਪਿਆਰੇ ਲੀਤੜਾ ਲੱਭ ਰੰਗਾਏ। ਜਦੋਂ ਸਾਡਾ ਤਨ ਮਾਇਆ ਦੇ 'ਚ ਲਬਰੇਜ਼ ਹੋ ਗਿਆ, ਤੇ ਇੱਥੇ ਤਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਸਾਡੀ ਸੋਚ ਕਹਿ ਲਓ, ਸਾਡੀ ਸਾਰੇ ਦਾ ਸਾਰਾ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਇੰਟਰਨਲ ਅਟੈਂਸ਼ਨ ਆ, ਉਹ ਮਾਇਆ ਨੇ, ਪਦਾਰਥ ਨੇ, ਤਿਲਿਸਮ ਨੇ, ਚਮਕ ਨੇ, ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਮਤਲਬ ਐਕਸਟਰਨਲ ਗਲੋਰੀ ਹੈ ਇਸ ਵਰਲਡਲੀ ਥਿੰਗਸ ਦੀ, ਜੇ ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਅਟਰੈਕਟ ਕਰ ਜਾਏ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਇਹਦੇ 'ਚ ਖਵਾ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਇਹੀ ਰੰਗ ਸਾਨੂੰ ਫਿਰ ਸੋਭਨੀਕ ਲੱਗਦਾ ਆ, ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਇਹੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੈ, ਇਹੀ ਅਲਟੀਮੇਟ ਸਾਡੀ ਡੈਸਟਨੀ ਹੈ, ਇਹੀ ਸਾਡੀ ਮੰਜ਼ਿਲੇ ਮਕਸੂਦ ਆ। ਉਸ ਨੂੰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਇਹ ਤਨ ਮਾਇਆ ਪਾਹਿਆ ਪਿਆਰੇ ਲੀਤੜਾ ਲੱਭ ਰੰਗਾਏ। ਫਿਰ ਇੰਝ ਕਹਿ ਲਓ, ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਐਸੀ ਮਾਇਆ ਦੀ ਪੁੱਠ ਚੜ੍ਹ ਗਈ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਲੋਭ ਨੇ ਆਪਣੇ ਗ੍ਰਿਫਤ 'ਚ ਲੈ ਲਿਆ। ਲੱਭ ਰੰਗਾਏ, ਲਾਲਚ, ਸਵਾਰਥ, ਬਸ ਉਹੀ ਸਾਨੂੰ ਚਲਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਹਦੀ ਬਾਤ ਕੀਤੀ ਕਿ ਲੀਤੜਾ ਲੱਭ ਰੰਗਾਏ। ਕਿਆ ਮੇਰਾ ਕੰਤ ਨਾ ਭਾਵੈ ਚੋਲੜਾ ਪਿਆਰੇ। ਜਿਸ ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਸੋਚ ਨੇ ਇਹ ਚੋਗਾ ਪਾ ਲਿਆ, ਇਹ ਚੋਲਾ ਪਾ ਲਿਆ, ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੀ ਅਪੀਅਰੈਂਸ ਬਣਾ ਲਈ ਹੈ, ਉਹ ਭਾਵੇਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਰਜ਼ੀ ਹੋਏ, ਪਰ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਦਰ 'ਤੇ ਪ੍ਰਵਾਨ ਨਹੀਂ ਗਾ। ਉਹ ਭਾਵ ਉਹ ਫਿਰ ਮੇਰੇ ਪ੍ਰਭੂ ਨੂੰ ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ। ਮੇਰੇ ਹਰ ਨਾ ਭਾਵੇਂ ਚੋਲੜਾ ਪਿਆਰੇ, ਹਰੀ ਨੂੰ, ਪ੍ਰਭੂ ਨੂੰ ਚੋਲੜਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ। ਉਹਦੀ ਬਾਤ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਕਿਉਂ ਤਨ ਸੇਜਾ ਜਾਏ, ਤੇ ਫਿਰ ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਸੇਜਾ ਤੇ ਆਪਣੇ ਮਿਲਾਪ ਦੇ ਰੰਗ 'ਚ ਕਿਵੇਂ ਬੁਲਾਏਗਾ। ਉਹ ਮੁਰਾਦ ਇਹ ਕਿ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰਵਿਰਤੀ ਆ, ਸੋਚ ਆ, ਇਹ ਆਈਡੀਅਲ ਨਹੀਂ ਗੇ ਬੰਦੇ ਵਾਸਤੇ। ਇਹਦੇ ਮੁਕਾਬਲਤਨ ਬਿਲਕੁਲ ਆਪੋਜ਼ਿਟ, ਜਾਂ ਇਹਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਮਾਇਆ ਰੰਗ ਕੁਸੁੰਭ ਖਿਨ ਮੈਂ ਲਹਿ ਜਾਵਣਾ। ਇਹ ਕੁਸੁੰਭੇ ਦਾ ਸ਼ੋਖ ਜਿਹਾ ਰੰਗ ਹੈ। ਬੰਦੇ ਜੇ ਸੋਚ ਦੇ ਇਸ ਦਾਇਰੇ 'ਚ ਜੀਏਗਾ ਵੀ ਤੇ ਆਖਰਕਾਰ ਖੁਦ ਹੀ ਪਛਤਾਏਗਾ ਇੱਕ ਦਿਨ। ਇਹ ਵੀ ਬਾਤ ਕੀਤੀ, ਇਹ ਲੈ ਜਾਏਗਾ ਰੰਗ ਤੇਰੇ, ਇਹ ਲੰਬੇਰਾ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਪਾਏਗਾ ਤੇਰੇ ਉੱਤੇ। ਇੱਕ ਤੇ ਇਹ ਬਾਤ ਆ। ਇਹ 'ਚ ਫਿਰ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂ, ਡਿਸਟਿੰਗੁਇਸ਼ ਕਰ ਲਈਏ, ਪਦਾਰਥ ਕਮਾਉਣਾ, ਖਾਣਾ, ਹੰਡਾਉਣਾ, ਇਹ ਗਲਤ ਨਹੀਂ ਗਾ। ਇਹ ਤੇ ਬੜਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਜੀਵਨ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਆ। ਸਿਰਫ ਇਹੀ ਕਿ ਕਸ਼ਿਸ਼ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਸਿਰਫ ਪਦਾਰਥ ਦੀ ਰਹਿ ਜਾਏ, ਅਸੂਲਾਂ ਦੀ, ਜੀਵਨ ਦੇ ਉੱਚੇ ਸੁੱਚੇ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਦੀ, ਕਿਰਦਾਰੀਅਤ ਦੀ, ਮਨੁੱਖਤਾ ਦੇ ਪਿਆਰ ਸਨੇਹ ਦੀ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਬਾਤ ਹੀ ਅਪੀਲ ਨਾ ਕਰੇ, ਸਮਝੋ ਬੰਦਾ ਗਰਕ ਗਿਆ, ਸਮਝੋ ਬੰਦਾ ਲੋਅਰ ਲੈਵਲ 'ਤੇ ਆ ਗਿਆ। ਪਰ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਡਿਸਿਪਲਿਨ ਆ, ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਨਜ਼ਰ 'ਚ ਅਪੀਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਫਿਰ ਕੀ ਕੀਤਾ ਜਾਏ। ਫਿਰ ਇੱਥੇ 'ਚ ਬਾਣੀ ਕਹਿੰਦੀ ਕਿਸੇ ਬਲੀਵ ਸਿਸਟਮ ਨਾਲ ਇਹਦੇ 'ਚ ਆ ਜਾ, ਰੱਬ ਦੇ ਗੁਣਾਂ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਧਾਰਨ ਕਰ, ਇਹਨੂੰ ਇੱਕ ਰਿਲੀਜੀਅਸ ਸਪਿਰਿਚੁਅਲ ਡਿਊਟੀ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਐਕਸੈਪਟ ਤੇ ਅਡਾਪਟ ਕਰ। ਇਹਦੀ ਬਾਤ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਹ ਜੋ ਬਚਨ ਆ, ਆਪਣੇ ਪਿਰਕੈ ਰੰਗ ਰੱਤੀ ਮੁਈਏ, ਉਹ ਜੀਵ ਇਸਤਰੀ ਜੋ ਆਪਣੇ ਪਿਰ ਦੇ ਰੰਗ ਵਿੱਚ ਰੱਤੀ ਗਈ, ਜਿਨ ਕੇ ਚੋਲੇ ਰਤੜੇ ਪਿਆਰੇ। ਉਹਦੀ ਸੁਰਤ ਬਿਲਕੁਲ 100%
ਜੀਵਨ ਦੇ ਇਸ ਪਰਿਪੇਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਉਸ ਕਾਦਰ ਦੇ ਰੰਗ 'ਚ ਰੰਗਿਆ ਹੋਇਆ ਉਹਦੇ ਅਸੂਲਾਂ ਨੂੰ, ਉਹਦੀ ਹੋਂਦ ਦੇ ਅਹਿਸਾਸ ਨੂੰ ਹਰ ਵਕਤ ਮਾਣਦਾ ਹੋਇਆ ਬੰਦਾ ਜੀਵਨ ਜੀ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ। ਉਸ ਨੂੰ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜਦੋਂ ਉਸ ਲੈਵਲ 'ਤੇ ਬੰਦਾ ਆ ਗਿਆ, ਆਪਣੇ ਪਿਰਕੈ ਰੰਗ ਰੱਤੀ ਮੁਈਏ ਸ਼ੋਭਾਵੰਤੀ ਨਾਰੇ, ਫਿਰ ਉਹ ਬੜੀ ਸ਼ੋਭਾਵੰਤੀ ਹੈ, ਬੜੀ ਸ਼ੋਭ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ, ਉਸ ਨੂੰ ਵਡਿਆਇਆ ਗਿਆ ਆ, ਸਰਾਹਿਆ ਗਿਆ ਆ, ਉਹਦੀ ਸਿਫਤ ਸਲਾਹ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ ਸੱਚ ਹੈ, ਸਲਾਹੁਣ ਯੋਗ ਰੱਬ ਹੈ, ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਉਸ ਸਲਾਹੁਣ ਯੋਗ ਨਾਲ ਜੁੜ ਗਏ, ਉਹਦੀ ਹੋਂਦ ਨੂੰ ਤਸੱਵੁਰ ਕਰ ਗਏ, ਮੰਨ ਗਏ, ਤੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਬਚਨ ਕਹੇ ਫਿਰ ਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਮੰਨੇ ਕੀ ਗਤ ਕਹੀ ਨਾ ਜਾਏ। ਜਿਹਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਮੰਨ ਲਿਆ, ਜਿਹਨੇ ਇਹਨਾਂ ਅਸੂਲਾਂ ਨੂੰ ਧਾਰਨ ਕਰਕੇ ਅਪਣਾ ਕੇ ਤੁਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤਾ, ਉਹ ਵੀ ਬੜਾ ਸ਼ੋਭਨੀਕ ਹੈ। ਉਹਦੀ ਹਸਤੀ ਨੂੰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਬਿਆਨ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਕਹਿ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਜਿੱਥੇ ਕਰਤਾਰ ਅਕਥ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਕਰਤਾਰ ਦੇ ਰਾਹ ਤੇ ਤੁਰਨ ਵਾਲੇ ਵੀ ਅਕਥ ਨੇ। ਮੰਨੇ ਕੀ ਗਤ ਕਹੀ ਨਾ ਜਾਏ, ਜੇ ਕੋ ਕਹੇ ਪਿਛੇ ਪਛੁਤਾਏ। ਕਾਗਦ ਕਲਮ ਨਾ ਲਿਖਣਹਾਰ, ਕਾਗਦ ਕਲਮ ਐਵੈਲੂਏਟ ਕਰਨਾ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ, ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਉਹਨੂੰ ਮਤਲਬ ਉਹਦਾ ਨਾਪਣਾ ਤੋਲਣਾ, ਉਹਨੂੰ ਛੋਟਿਆਂ ਵੱਡਿਆਂ ਕਰਕੇ ਬਿਆਨਣਾ। ਸਭ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਮਾਪਾਂਗੇ, ਕੀ ਤੋਲਾਂਗੇ। ਉਹ ਤੇ ਹਰਜਨ ਹਰੀ ਵਰਗਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਤੇ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਸ਼ੋਭਾਵੰਤੀ ਨਾਰੇ, ਉਹ ਜੀਵਾਤਮਾ ਸ਼ੋਭਾ ਦਾ ਹੀ ਦੂਸਰਾ ਰੂਪ ਬਣ ਗਈ। ਭਾਵ ਉਹਦਾ ਧਰਤੀ ਤੇ ਰਹਿਣਾ, ਜੀਣਾ, ਮਾਨਣਾ ਸਭ ਸ਼ੋਭਨੀਕ ਹੈ, ਚੰਗੇਰਾ ਆ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਆਪਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮਤਲਬ ਇਹ ਤਨ ਮਾਇਆ ਪਾਹਿਆ ਪਿਆਰੇ, ਇਹਦੀ ਬਾਤ ਕੀਤੀ। ਅਸੀਂ ਜਿਨਕੇ ਚੋਲੇ ਰਤੜੇ ਪਿਆਰੇ, ਸੱਚ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਰੱਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਬਾਤ ਕੀਤੀ। ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਵੀ ਬਿਆਨ ਕੀਤਾ, ਤਿਨਕਾ ਖਾਦਾ ਪਹਿਨਦਾ ਮਾਇਆ ਸਭ ਪਵਿੱਤ ਹੈ, ਸ਼ੋਭਾਵੰਤੀ ਨਾਰੇ, ਸ਼ੋਭਨੀਕ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਖਾਣਾ ਵੀ, ਪਾਣਾ ਵੀ, ਰਹਿਣਾ ਵੀ, ਜੀਵਨ ਕਮਾਉਣਾ, ਹਰ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਹੀ ਸ਼ੋਭਾ ਆ। ਮਤਲਬ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜੀਵਨ ਹੀ ਧਰਮ ਦਾ ਦੂਸਰਾ ਰੂਪ ਹੋ ਗਿਆ। ਜਿਵੇਂ ਬੀਤੇ ਕੱਲ ਵੀ ਸ਼ਾਇਦ ਬਾਤ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ, ਜਿਹੜੀ ਅਧਿਆਤਮਕਤਾ ਆ, ਇਹ ਸਿਰਫ ਜਿਵੇਂ ਆਪ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਣੋ, ਪੋਥੀ ਪੜ੍ਹਨੀ, ਗੁਟਕਾ ਸਾਹਿਬ ਪੜ੍ਹਨਾ, ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਭਰਨੀ, ਬੜਾ ਪਵਿੱਤਰ ਕੰਮ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਵਿੱਤਰ ਕੰਮ ਕੀ ਹੋਏਗਾ? ਪਰ ਜੇ ਬੰਦੇ ਦੀ ਸੁਰਤ ਵਿੱਚ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਆ ਕੇ ਬੈਠ ਗਈਆਂ, ਫਿਰ ਧਰਤੀ ਤੇ ਜਿਉਣਾ ਵੀ ਪਵਿੱਤਰ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਰਹਿਣਾ ਵੀ ਪਵਿੱਤਰ ਹੈ। ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਪੂਰਨ ਸਿੰਘ ਕਹਿੰਦੇ, ਅੰਨ ਦਾ ਸਵਾਦ ਵੀ ਨਾਮ ਦਾ ਸਵਾਦ ਹੈ। ਫਿਰ ਉਹਦਾ ਤਿਨਕਾ ਖਾਦਾ ਪਹਿਨਦਾ ਮਾਇਆ ਸਭ ਪਵਿੱਤ ਹੈ, ਸਭ ਹੀ ਪਾਕ ਹੈ। ਇਹ ਸ਼ੋਭਾਵੰਤੀ ਨਾਰ, ਇਹ ਹੈ ਸ਼ੋਭਾਵੰਤੀ ਨਾਰ। ਉਹਦਾ ਵਿਚਰਨਾ, ਰਹਿਣਾ, ਸਹਿਣਾ ਸਭ ਭਗਤੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਸਭ ਬੰਦਗੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨੂੰ ਰੰਗ ਲੱਗ ਗਿਆ ਸੱਚ ਦਾ। ਉਹ ਜੀਵਨ ਦੇ ਕਿਸੇ ਅਮਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਰਤਾਰ ਦੇ ਉਸ ਅਹਿਸਾਸ ਤੋਂ ਜੀਵ ਟੁੱਟਦਾ ਨਹੀਂ ਗਾ, ਤੇ ਉਹਦੀ ਯਾਦ ਵਿੱਚ ਜੀਵਨ ਦੇ ਅਮਾਲ ਨੂੰ ਜੀਂਦਾ ਆ। ਉਹਦੀ ਬਾਤ ਕੀਤੀ, ਸ਼ੋਭਾਵੰਤੀ ਨਾਰੇ। ਸੱਚਾ ਸ਼ਬਦ ਮਿਲ ਰਹੀ ਮੁਈਏ, ਫਿਰ ਰਾਵੈ ਭਾਏ ਪਿਆਰੇ। ਸੱਚਾ ਸ਼ਬਦ ਮਿਲ ਰਹੀ ਮੁਈਏ, ਇਹ ਮੁਈਏ, ਇਹ ਮਰ ਜਾਣੀਏ, ਇਹ ਜੀਵਾਤਮਾ, ਸੱਚਾ ਸ਼ਬਦ ਮਿਲ ਰਹੀ। ਇਹ ਉਦੋਂ ਹੀ ਪੋਸੀਬਲ ਹੋਇਆ ਜਦੋਂ ਸੱਚ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇਰੇ ਸੋਚਣ ਦਾ ਲਹਿਜ਼ਾ ਉਹ ਮਰਜ ਕਰ ਗਿਆ, ਉਹ ਮਲਾਪ ਕਰ ਗਿਆ। ਇਹ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕਈ ਰੂਪਾਂ 'ਚ ਬਾਣੀ 'ਚ ਬਿਆਨ ਕੀਤਾ ਹੈਗੇ, ਤੇ ਸਾਰੇ ਮੈਟਾਫੋਰਸ ਨੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਬੰਦਾ ਆਪਣੀ ਸੁਰਤ ਕਰਕੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਗੜੂੰਦ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਮਰਜ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਇਹਨਾਂ ਲਫ਼ਜ਼ਾਂ, ਅਲਫਾਜ਼ਾਂ, ਹਰਫਾਂ, ਅੱਖਰਾਂ ਦਾ ਕੀ ਮਾਇਨਾ ਆ। ਅਸੀਂ ਲਿਟਰਲੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਬਚਨ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, ਬਾਬਾ ਜੀ ਬਿਆਨ ਕਰਦੇ, ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਇਹ ਸਮਝਾਉਣਾ, ਤੁਰ ਕੀ ਬਾਣੀ ਆਈ, ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਦਰਗਾਹੀ ਹੈ, ਤੁਰ ਤੋਂ ਆਇਆ ਹੈ। ਤੇ ਤੂੰ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਵਿਚਰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜਿਸ ਚੀਜ਼ ਤੋਂ ਪਸ਼ੇਮੀਨ ਆ, ਉਹ ਹੈਗੀ ਚਿੰਤਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਬੰਦੇ ਦੇ, ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਬਾਤ ਕੀਤੀ ਕਿ ਲੀਤੜਾ ਲੱਭ ਰੰਗਾਏ, ਜਦੋਂ ਬੰਦੇ ਨੇ ਲੱਭ ਨੂੰ, ਸਵਾਰਥ ਨੂੰ, ਟੋਟਲ ਜਿਹੜਾ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ ਗਰੀਡ ਤੇ ਮੀਨ ਟਾਈਪ ਆਫ ਸੋਚਣ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਸੀਗਾ,
ਉਸਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸਮੁੱਚੇ ਸੋਚ ਵਿਹਾਰ ਦੇ ਢੰਗ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗ੍ਰਿਪ ਕਰਨ ਦਿੱਤਾ, ਉਹਨੂੰ ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਓਵਰਲੈਪ ਕਰਨ ਦਿੱਤਾ। ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹੋਇਆ ਕਿ ਇਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਖਿਆਲਾਂ ਦੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਕਰ ਵੱਧ ਗਏ, ਫਿਕਰਮੰਦਗੀ ਵੱਧ ਗਈ। ਅਤੇ ਫਿਕਰਮੰਦਗੀ ਵੀ ਐਸੀ ਵਧੀ, ਇਹਨੂੰ ਕਹਾਣੀ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਬਿਆਨ ਕਰਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਮੈਟਾਫੋਰਿਕ ਵੇ ਨਾਲ ਕਈ ਵਾਰੀ ਬੜੇ ਔਖੇ ਵੀ ਲੱਗਦੇ ਸਾਡੇ ਆਮ ਬਾਣੀ ਦੇ ਪਠਨ ਪਾਠਨ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਜਗਿਆਸੂ ਰੂਹਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਕੁਝ ਲਿਟਰੇਚਰ 'ਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਮਿਲਦੀ ਕਿ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਅਮੀਰ ਜ਼ਗੀਰਦਾਰ ਹੈ, ਬੜੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਚੱਲਦੇ ਨੇ ਉਹਦੇ, ਪਰ ਹੈ ਅਨਪੜ੍ਹ, ਆਪ ਕੋਈ ਪੜ੍ਹਾਈ ਵਗੈਰਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਖੈਰ ਉਹਦੇ ਨੌਕਰ ਚਾਕਰ ਨੇ, ਉਹਦਾ ਇੱਕ ਪਰਸਨਲ ਅਸਿਸਟੈਂਟ ਵੀ ਹੈ ਜਿਹਨੂੰ PA ਕਹਿ ਲਓ, ਮੁਨੀਮ ਕਹਿ ਲਓ, ਜਿਹੜਾ ਸਭ ਕਾਸੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਕੰਮਕਾਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਇੱਕ ਦਿਨ ਮੁਨੀਮ ਨਾਲ ਗੱਲਾਂ ਹੀ ਪੈਂਦਾ ਅਤੇ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਮੁਨੀਮ ਜੀ, ਮੈਂ ਕਈ ਵਾਰ ਸੋਚਦਾ ਹਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਸਰਮਾਇਆ ਆ ਸਾਰਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਬਹੁਤਾਇਤ ਹੈ, ਕੋਈ ਕਮੀ ਥੋੜ੍ਹਾ ਹੈ। ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਤਾਂ ਠੀਕ ਹੈ, ਤੂੰ ਇੱਕ ਕੰਮ ਕਰ, ਸਾਰੇ ਦੀ ਕੈਲਕੂਲੇਸ਼ਨ ਕਰ, ਜਿੰਨੀਆਂ ਸਾਡੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ, ਹਵੇਲੀਆਂ, ਕਾਰਖਾਨੇ, ਕਾਰੋਬਾਰ, ਜੋ ਕੁਛ ਵੀ ਚੱਲਦਾ ਸਭ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਦੀ ਕੈਲਕੂਲੇਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸ ਵੀ ਆਖਰਕਾਰ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਅਸੀਂ ਧਨ ਪਦਾਰਥ ਦੀ ਮਲਕੀਅਤ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਜੋ ਹੁਕਮ, ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਦਿਓ, ਆਖਰਕਾਰ ਸਾਰੇ ਦੀ ਕੈਲਕੂਲੇਸ਼ਨ ਕਰਨ ਦਾ ਸਾਰਾ ਟਾਈਮ ਤਾਂ ਲੱਗੇਗਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਤੂੰ ਆਪਣਾ ਟਾਈਮ ਲੈ ਲੈ ਜਿੰਨਾ ਲੈਣਾ ਤੂੰ, ਪਰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਚੇਤੇ ਰੱਖੀ ਵੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਐਵੇਂ ਨਾ ਹੋਏ ਤੂੰ ਵੱਡਾ ਸਾਰਾ ਨੰਬਰ ਲੈ ਕੇ ਆ ਜਾਏ, ਡਾਟਾ ਲੈ ਕੇ ਆ ਜਾਏ ਵੀ 300 ਕਰੋੜ 200 ਕਰੋੜ 400 ਕਰੋੜ। ਨਹੀਂ, ਮੈਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਮੈਨੂੰ ਕੀ ਸਮਝ, ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਲਈ ਅੱਖਰ ਭੈਂਸ ਬਰਾਬਰ ਹੈ। ਕੋਈ ਤਰੀਕਾ ਵੀ ਐਸਾ ਲੱਭੇ ਮੈਨੂੰ ਸਮਝ ਆ ਜਾਏ ਵੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸਰਮਾਇਆ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਹੈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਕੋਈ ਨਾ ਜੀ, ਉਹ ਵੀ ਮੈਂ ਯਤਨ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਬਾਨ 'ਚ ਸਮਝ ਆ ਜਾਏ, ਕੁਝ ਡਾਟਾ ਬੇਸ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਰਾਂਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਸਮਾਂ ਆਪਣੀ ਜੱਜ 'ਚ ਬੀਤਦਾ ਗਿਆ। ਸ਼ਾਹੂਕਾਰ ਨੇ ਇੱਕ ਦੋ ਵਾਰੀ ਮੁਨੀਮ ਨੂੰ ਫਿਰ ਬੁਲਾਇਆ, ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਤੈਨੂੰ ਕੰਮ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕੋਈ? ਉਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਜੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਟਾਈਮ ਦਿਓ ਕਿਉਂਕਿ ਇੰਨਾ ਵੱਡਾ ਜਗੀਰ, ਐਡੀ ਵੱਡੀ ਤੁਹਾਡੀ, ਸਭ ਕੁਛ ਆਖਰਕਾਰ ਸਮਾਂ ਤਾਂ ਲੱਗੇਗਾ ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਖੈਰ ਇੱਕ ਦਿਨ ਮੁਨੀਮ ਉਹ ਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਸ਼ਾਹੂਕਾਰ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਡਿਊਟੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਕਹਿੰਦਾ ਹਾਂ ਮੈਂ ਤਾਂ ਉਡੀਕ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਮੈਂ ਉਹ ਸਾਰੀ ਕੈਲਕੂਲੇਸ਼ਨ ਕਰ ਲਈ ਹੈ, ਸਾਰਾ ਕਰ ਕਰਾ ਕੇ ਜੋ ਸਮਝ ਲੱਗੀ ਉਹ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਦੀ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਤੁਸੀਂ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਮੋਟਰਾਂ, ਗੱਡੀਆਂ, ਕਾਰਾਂ, ਨੌਕਰ ਚਾਕਰ, ਖਾਣ ਪਾਣ, ਰਹਿਣ ਸਹਿਣ, ਸਭ ਐਵੇਂ ਚੱਲਦਾ ਰਹੇ, ਸਭ ਬਿਲਕੁਲ ਜਿਵੇਂ ਚੱਲ ਰਿਹਾ। ਅੱਜ ਤੋਂ ਇੱਕ ਨਵੇਂ ਪੈਸੇ ਦੀ ਇਨਕਮ ਆਉਣੀ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਏ, ਬਿਲਕੁਲ ਜ਼ੀਰੋ, ਸਭ ਕੁਛ ਇਨਕਮ ਜਿਹੜੀ ਰੁਕ ਜਾਏ। ਇਹਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ 9 ਪੁਸ਼ਤਾਂ ਐਵੇਂ ਬੈਠ ਕੇ ਖਾ ਸਕਦੀਆਂ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਖਾ ਰਹੇ ਹੋ। ਇੰਨਾ ਕੁ ਸਰਮਾਇਆ ਹੈ। ਅੱਜ ਤੋਂ ਬਿਲਕੁਲ ਜ਼ੀਰੋ ਇਨਕਮ ਵੀ ਹੋ ਜਾਏ, ਕੁਛ ਵੀ ਨਾ ਆਵੇ, ਤੁਸੀਂ ਬਸ ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਭ ਜੀਵਨ ਜੀਂਦੇ ਰਹੋ, 9 ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਤੱਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਿਕਰ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹੁਣ ਮੁਨੀਮ ਨੇ ਜਦੋਂ ਆਹ ਗੱਲ ਦੱਸੀ, ਮੁਨੀਮ ਨੂੰ ਅਹਿਸਾਸ ਹੋਇਆ ਕਿ ਸ਼ਾਹੂਕਾਰ ਸੁਣ ਕੇ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਆਖਰਕਾਰ ਤਸੱਲੀ ਹੋਏਗੀ ਵੀ ਇਤਨਾ ਸਰਮਾਇਆ ਹੈ, ਇਤਨੀ ਮਲਕੀਅਤ ਹੈ, ਇਹ ਤੇ ਮੁੱਕਣ ਦਾ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਥੌ ਟਿਕਾਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਖੈਰ ਜਦੋਂ ਇਹ ਬਾਤ ਕਹੀ ਤੇ ਮੁਨੀਮ ਦੇਖਦਾ ਸ਼ਾਹੂਕਾਰ ਨਿੰਮੋ ਝੂਣਾ ਜਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਚੁੱਪ ਕਰ ਗਿਆ, ਥੋੜਾ ਅਫਸੋਸ ਚ ਆ ਗਿਆ। ਮੁਨੀਮ ਕਹਿੰਦਾ ਸ਼ਾਹੂਕਾਰ ਜੀ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਕੁਝ ਮੈਂ ਗਲਤ ਗੱਲ ਕਹਿ ਤੀ? ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ, ਖੈਰ ਤੇਰੀ ਮਿਹਨਤ ਦਾ ਤੇ ਮੈਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਐਪਰੀਸ਼ੀਏਟ ਕਰਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਤੇ ਮੈਂ ਸ਼ਾਬਾਸ਼ ਦੇਣਾ, ਤੂੰ ਵਧੀਆ ਕੰਮ ਕੀਤਾ, ਸਾਰੀ ਕੈਲਕੂਲੇਸ਼ਨ ਕਰ ਲਈ, ਸਮਝਾਇਆ ਵੀ ਬੜੇ ਸੋਹਣੇ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ, ਪਰ ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਫਿਕਰ ਇਹ ਲੱਗ ਗਿਆ ਆ ਕਿ 9 ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਤੇ ਠੀਕ ਨੇ, 10ਵੀਂ ਕੀ ਕਰੇਗੀ, ਆਖਿਰਕਾਰ ਉਹਦਾ ਕੀ ਬਣੇਗਾ? ਹੱਦ ਹੋ ਗਈ। ਮੁਨੀਮ ਹੈਰਾਨ ਰਹਿ ਗਿਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਇਹ ਹੈ, ਇਹ ਤਨ ਮਾਇਆ ਪਾਹਿਆ ਪਿਆਰੇ ਲੀਤੜਾ ਲੱਭ ਰੰਗਾਏ।
ਜਦੋਂ ਲੱਭ ਦੀ ਚਾਦਰ ਪੂਰੀ ਤਣ ਜਾਏ ਫਿਰ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਾਰੀਆਂ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਤੇ ਮਾਨਸਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਮੰਦਬੁੱਧੀ ਪੈਦਾ ਹੋਣਗੇ। ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਤੇ ਕਰਨਾ ਹੀ ਕੁਛ ਨਹੀਂਗਾ, ਮੈਂ ਹੀ ਕਰਨਾ ਸਭ ਕੁਛ, ਮੈਂ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਜੋੜਨਾ, ਮੈਂ ਹੀ ਬਣਾਉਣਾ, ਮੇਰੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ ਸਾਰੀ। ਇਹ ਹੈ ਲੱਭ ਰੰਗਾਏ। ਇੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਫਿਰ ਇੱਕੋ ਚੀਜ਼ ਬੰਦੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਰਹਿ ਜਾਂਦੀ, ਚਿੰਤਾ, ਫਿਕਰ, ਹਰ ਵਕਤ ਫਿਕਰ। ਫਿਰ ਤੇ ਇਹਦਾ ਕੋਈ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਨਹੀਂਗਾ ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਉਪਦੇਸ਼ਾਤਮਕ ਪਰਿਪੇਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਅੰਦਰ ਘਰ ਨਾ ਕਰ ਜਾਏ। ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਬਾਣੀ ਦਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਉਹ ਸਿੱਖ ਜੀ ਤੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਮੈਂ ਚੀਜ਼ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਤੈਨੂੰ, ਤੁਰ ਕੀ ਬਾਣੀ ਆਈ, ਇਹ ਦਰਗਾਹੀ ਉਪਦੇਸ਼ ਤੈਨੂੰ ਦੇ ਰਿਹਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਉਹ ਤੇ ਠੀਕ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਕਰੇਗਾ ਕੀ? ਸਪੋਜ਼ ਤੁਹਾਡਾ ਹੁਕਮ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦਾ ਸਿੱਖ ਆ ਉਹ ਹਰੀ ਨਾਮ ਨੂੰ ਧਿਆਏ, ਉਹ ਚੜ੍ਹੇ ਦਿਵਸ ਗੁਰਬਾਣੀ ਗਾਏ, ਉਹ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਗਾਇਨ ਕਰੇ। ਆਵੋ ਸਿੱਖ ਸਤਿਗੁਰ ਕੇ ਪਿਆਰਿਓ, ਗਾਵੋ ਸੱਚੀ ਬਾਣੀ, ਬਾਣੀ ਤਾਂ ਗਾਓ ਗੁਰੂ ਕੇਰੀ ਬਾਣੀਆਂ ਸਿਰ ਬਾਣੀ। ਇਸ ਬਾਣੀ ਨਾਲ ਜੁੜੋ, ਆਇਓ ਸੁਣਨ ਪੜਨ ਕੋ ਬਾਣੀ। ਬਾਣੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਸਾਧ ਸੰਗ ਜੋ ਤੁਮੇ ਮਿਲਾਇਓ ਤੋ ਸੁਣੀ ਤੁਮਹਾਰੀ ਬਾਣੀ। ਬਾਣੀ ਪੜੋ, ਬਾਣੀ ਸੁਣੋ, ਬਾਣੀ ਦੀ ਬਾਤ ਹੋ ਰਹੀ ਵਾਰ ਵਾਰ। ਮਹਾਰਾਜ ਆਖਿਰਕਾਰ ਇਹ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹ ਸੁਣ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਕੀ ਮਿਲੇਗਾ? ਵਟ ਆਮ ਗੋਨਾ ਗੈਟ? I know it's Turki Bani, but what I'm gaining from this Bani? And Baba is saying, Turki Bani ai tin sagli chint mitai. ਤੇਰੀ ਚਿੰਤਾ ਹਰੇਗੀ ਹੈ, ਤੇਰੇ ਅੰਦਰ ਦੇ ਫਿਕਰਾਂ ਨੂੰ। ਇਹੀ ਹੁੰਦਾ ਬੰਦੇ ਨੂੰ। ਦੋ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇੱਕ ਸਿੱਖਿਆ, ਇੱਕ ਦਿਖਿਆ। ਜੇ ਸ਼ਬਦ ਕੋਸ਼ਾਂ ਦੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਚਲੇ ਜਾਈਏ, ਜਿਹੜੀ ਸਿੱਖਿਆ ਆ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਕੁਝ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ, ਸਿੱਖਿਆ ਦਾ ਬੇਸਿਕਲੀ ਮਤਲਬ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਹੁੰਦਾ ਆ। ਦਿਖਿਆ ਦਾ ਮਤਲਬ ਸਾਨੂੰ ਕੁਝ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਦਿਖਾ ਦੇਣਾ, ਦਕਸ਼ ਕਰਾ ਦੇਣਾ, ਮੇਨ ਵਿਜ਼ਨਰੀ ਬਣਾਉਣਾ। ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਟ੍ਰੇਨ ਹੋਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ, ਪਰ ਟ੍ਰੇਨਡ ਹੋਣਾ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਵਿਜ਼ਨਰੀ ਹੋਏ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ। ਜਿਹੜੀ ਦਿਖਿਆ ਆ ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੂਰ ਦਿਸ਼ਟਾ ਬਣਾਉਂਦੀ, ਵਿਜ਼ਨਰੀ ਬਣਾਉਂਦੀ। ਬੰਦਾ ਨਿਗਾਹਬਾਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਫਿਕਰ ਇਸੇ ਗੱਲ ਵਿੱਚੋਂ ਹੈ। ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਦੂਸਰਾ ਨਾਂ ਹੈ ਐਨਗਜ਼ਾਇਟੀ, ਐਂਕਸ਼ੀਅਸ ਫੀਲ ਕਰਨਾ। ਤੇ ਐਨਗਜ਼ਾਇਟੀ ਉਦੋਂ ਹੁੰਦੀ ਜਦੋਂ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਇਹ ਫਿਕਰ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਅਗਲੇ ਪਲ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਐਂਕਸ਼ੀਅਸ ਫੀਲ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦਾ। ਇਹਦਾ ਮੂਲ ਡਰ ਹੈ। ਬੰਦੇ 'ਚ ਅਜੀਬ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਸਹਿਮ ਅੰਦਰ ਘਰ ਕਰ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਮੋਸਟਲੀ ਓਵਰ ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਕਰਦਾ, ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਮਤਲਬ ਰੋਂਗ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਰਸੈਪਸ਼ਨ ਬਣਾਉਂਦਾ, ਅਜ਼ੰਪਸ਼ਨ ਬਣਾਉਂਦਾ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬਾਰੇ ਸੋਚੀ ਜਾਂਦਾ। ਇਸ ਸਾਰੇ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕੰਟਰੋਲ ਆ ਜਾਂ ਸਾਰੇ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਅਸਲ ਟਰੀਟਮੈਂਟ ਆ ਉਹ ਬਾਣੀ ਹੈ, ਉਪਦੇਸ਼, ਜਿਸ ਨੂੰ ਅੱਜ ਦੀ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਕਾਉਂਸਲਿੰਗ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ। ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਬਿਠਾ ਕੇ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਮਝਾਓ, ਡੀਪ ਲੈਵਲ 'ਤੇ ਗੱਲ ਕਰੋ। ਬਾਣੀ ਸਾਡੇ ਮਨ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕਰਦੀ ਸਿੱਧੀ, ਜੇ ਸਾਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨੀ ਆ ਜਾਏ, ਸੁਣਨੀ ਆ ਜਾਏ, ਫਿਰ ਸਾਡੇ ਮਨ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਲੈ ਲੈਂਦੇ, ਉਂਗਲ ਲਾ ਲੈਂਦੇ, ਤੇ ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਵਿਜ਼ਿਟ ਕਰਾਉਂਦੀ ਉਸ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਦੀਖਿਤ ਹੁੰਦੇ, ਵਿਜ਼ਨਰੀ ਹੁੰਦੇ। ਅਸੀਂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਬਿਆਨ ਕੀਤਾ, ਸੱਚਾ ਸ਼ਬਦ ਮਿਲ ਰਹੀ ਮੁਈਏ, ਤੂੰ ਤਾਂ ਪਿਰਦੇ ਰੰਗ 'ਚ ਰੰਗੀ ਗਈ ਇਹ ਜੀਵਾਤਮਾ, ਇਹ ਜੀਵ ਇਸਤਰੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੂੰ ਸੱਚੇ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਰੰਗ 'ਚ ਰੰਗੀ ਗਈ। ਕਿਉਂਕਿ ਸੱਚੇ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਨਾਲ ਤੇਰਾ ਮਿਲਾਪ ਹੋ ਗਿਆ, ਤੈਨੂੰ ਉਹ ਦਰਗਾਹੀ ਬੋਲ ਬਾਣੀ ਬਚਨ ਸੁਣਨ ਪੜ੍ਹਨ ਦੀ ਜਾਚ ਆ ਗਈ। ਕਿਆ ਪਿਰ ਰਾਵੇ ਭਾਏ ਪਿਆਰੇ, ਪਿਰ ਰਾਵੇ, ਪਿਰ ਦਾ ਰਵਣ ਕਰਨਾ। ਰਵਣ ਦਾ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆ, in a way, when we talk about intimacy, that is translation of Ravan. And the world we are living at present, it's all just physical attraction, and intimacy is very important here. Everything people talk about like that. But ਇਹਦੇ 'ਚ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਰਵਣ ਆ ਇਹ ਸਿਰਫ ਤਨ ਦਾ ਆਲਿੰਗਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਸੁਰਤ ਦਾ ਆਲਿੰਗਨ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਸੁਰਤ ਕਿਸੇ
ਹਾਇਰ ਥਾਟ ਵਿੱਚ ਰਵਣ ਕਰ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਅਕਸਰ ਕਈ ਵਾਰੀ ਬਾਤ ਹੋਈ ਜਦੋਂ ਮੈਰਿਜ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ, ਮੈਰਿਜ ਸਿਰਫ ਦੋ ਇੰਡੀਵਿਜੂਅਲਸ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਵਿਆਹ ਦਾ ਬਾਣੀ ਨੇ ਬੜਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਆ। ਵਿਆਹ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਕੈਰੀਅਰ ਨਾਲ ਵੀ ਵਿਆਹ ਕਰਾਉਂਦੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਘਰ ਨਾਲ ਵੀ ਵਿਆਹ ਕਰਾਉਂਦੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਨਾਲ ਵੀ ਵਿਆਹ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹੋ। ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਐਸੀ ਤੁਹਾਡੀ ਜੀਵਨ ਦਾ ਸੰਗ ਜਿਹਦੇ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਤੁਸੀਂ ਰਹਿ ਨਾ ਸਕੋ। ਇੱਥੇ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਬਿਆਨ ਕੀਤਾ ਨਾ, ਫਿਰ ਰਾਵੈ ਭਾਏ ਪਿਆਰੇ, ਜਦੋਂ ਅਸੂਲਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਉਸ ਕਰਤਾਰ ਦੇ ਬਣਾਏ ਹੋਏ, ਜਿਹਨੂੰ ਲਾਫ ਕੋਜ਼ਮੋ ਕਹਿ ਲਓ, ਹੁਕਮ ਕਹਿ ਲਓ, ਧਰਮ ਕਹਿ ਲਓ, ਅਧਿਆਤਮੀ ਸਪਿਰਿਚੁਅਲ ਵੈਲਿਊਜ਼ ਕਹਿ ਲਓ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਇਤਨੀ ਗਹਿਰੀ ਸਾਂਝ ਬਣ ਗਿਆ ਜਿਵੇਂ ਉਹ ਮੇਰਾ ਪਿਰ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਰਵਣ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਮੈਂ ਰਹਿ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਉਹਨੂੰ ਜੀਵਨ ਦਾ ਸੰਗ ਬਣਾ ਲਿਆ, ਉਹਦੀ ਬਾਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਸੱਚਾ ਭਾਏ ਪਿਆਰੀ ਕੰਤ ਸਵਾਰੀ, ਹਰ ਹਰ ਸਿਉ ਨਿਹ ਰਚਾਇਆ। ਸੱਚਾ ਭਾਏ ਪਿਆਰੀ, ਇਹ ਜੀਵਾਤਮਾ ਸੱਚ ਦੇ ਉਸ ਪ੍ਰੇਮਾ ਭਾਵ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਲਗਾ ਲੈਂਦੀ ਹੈ। ਕੰਤ ਸਵਾਰੀ, ਤੇ ਫਿਰ ਕੰਤ ਦੇ ਨਾਲ ਰਹਿਣਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫਿਰ ਬਾਤ ਕਰਾਂਗਾ, ਚਿੰਤਾ ਫਿਕਰ ਝੋਰੇ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਹਾਵਾਂ ਤੇ ਹੰਝੂ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਇਹਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਆਪੋਜ਼ਿਟ ਲੈ ਆਓ। ਫਿਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਬੇਪਰਵਾਹੀ ਚਿੰਤਾ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ। ਫਿਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਆਤਮ ਵਿਸ਼ਵਾਸ, ਸੈਲਫ ਕੌਨਫੀਡੈਂਸ ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਫਿਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਬੰਦੇ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਭਰੋਸਾ, ਮਤਲਬ ਬੇਤਹਾਸ਼ਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਤੇ ਬਲੀਵ, ਫੇਥ ਆ ਜਾਣਾ। ਇਹ ਸਭ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਚਾਅ, ਮਲਹਾਰ ਤੇ ਆਨੰਦ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ। ਹਾਵੇ ਹੰਝੂ ਤੇ ਹੌਕੇ ਨਹੀਂ ਪੈਦੇ ਹੁੰਦਾ। ਜਿੱਥੇ ਹਾਵੇ ਹੰਝੂ ਤੇ ਹੌਕੇ ਹੋਣਗੇ ਉੱਥੇ ਡੈਫੀਨੇਟਲੀ ਬੰਦਾ ਸਿਹਤਯਾਬ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੇਗਾ। ਲੌਂਗ ਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦੀ ਮੈਂਟਲ ਹੈਲਥ ਵੀ ਖਰਾਬ ਹੋਏਗੀ, ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਹੈਲਥ ਵੀ ਖਰਾਬ ਹੋਏਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਪਿਰਿਚੁਅਲ ਹੈਲਥ ਖਰਾਬ ਹੋ ਰਹੀ, ਸਪਿਰਿਟ ਦੇ ਲੈਵਲ ਤੇ ਲੋਅਰ ਆ ਰਿਹਾ। ਜੇ ਬੰਦਾ ਇਹਦੇ ਮੁਕਾਬਲਤਨ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ 'ਚ ਫੇਥ ਰੱਖਦਾ ਆ, ਕਰਤਾਰ 'ਚ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਰੱਖਦਾ ਆ, ਆਤਮ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਾਲ ਭਰ ਗਿਆ ਆ, ਰੱਬੀ ਆਸ਼ੇ 'ਚ ਜੀ ਰਿਹਾ ਆ, ਤੇ ਬੇਪਰਵਾਹ ਹੋ ਰਿਹਾ ਆ। ਉਹ ਪਤਾ ਆ ਕਿ ਕਰਨ ਕਰਾਉਣ ਵਾਲਾ ਆਪੇ ਆਪ ਹੈ, ਕਾਹਦੀ ਘਬਰਾਹਟ ਆ। ਫਿਰ ਮਲਹਾਰ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਚਾਹ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਖੇੜਾ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ। ਫਿਰ ਸੁਰਤ ਬਿਲਕੁਲ ਇੱਕ ਹਲਕੀ ਫਰ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉੱਡਦੀ ਹਵਾਵਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਫਿਰ ਬੰਦੇ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੋਂਦ ਆ, ਇਹ ਸ਼ੋਭਨੀਕ ਹੋ ਜਾਂਦੀ, ਸੋਹਣੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ। ਇਹਨੂੰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੱਚਾ ਭਾਏ ਪਿਆਰੀ ਕੰਤ ਸਵਾਰੀ। ਇੰਜ ਕਹਿ ਲਓ ਕੰਤ ਨੇ ਸਵਾਰਤੀ, ਜੀਵਨ ਸਵਰ ਗਿਆ, ਸੋਹਣਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਚੰਗੇਰਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਸ ਨੂੰ ਸੰਸਾਰੀ ਤੌਰ ਤੇ ਵੀ ਕਈ ਵਾਰ ਵੇਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਆ। ਜਦੋਂ ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ 'ਚ ਖਲੂਸ ਹੋਏ, ਮੁਹੱਬਤ ਹੋਏ, ਬੰਦੇ ਦੀ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਅਪੀਅਰੈਂਸ ਬੜੀ ਚੰਗੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ, ਸਵਰ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ 'ਚ ਖਲੂਸ ਮੁਹੱਬਤ ਨਾ ਹੋਏ, ਜਿਹੜੀ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਅਪੀਅਰੈਂਸ ਹੈ ਮੈਸੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇੱਥੋਂ ਹੀ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਬੰਦਾ ਕਿੱਥੇ ਹੈ। ਜੇ ਬੰਦੇ ਦੀ ਸਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਡੋਮੈਸਟਿਕ ਲਾਈਫ ਚੰਗੇਰੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹਦੀ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਅਪੀਅਰੈਂਸ ਬੜੀ ਚੰਗੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਰੋਮ ਰੋਮ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਲੂੰ ਲੂੰ ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਖਿੜ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਇੱਕ ਗਲੋਰੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਦੈਟ ਇਜ਼ ਰਿਫਲੈਕਟਿੰਗ ਫਰੋਮ ਹਿਜ਼ ਔਰ ਹਰ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਅਪੀਅਰੈਂਸ। But if someone is actually dealing with some sort of stresses and some sort of an anxiety, then definitely physical appearance is already speaking all these things itself. ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ 'ਚ ਬੋਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਦੱਸ ਰਹੀ ਹੈ ਭਾਈ ਕੁਛ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਗਾ। ਇੱਥੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਅਧਿਆਤਮ ਤਲ ਤੇ ਵੀ ਸਾਡੀ ਸੁਰਤ ਉਸ ਕਰਤਾਰ ਨਾਲ ਜਾ ਜੁੜੀ ਤੇ ਰਿਸ਼ਤਾ ਅਸੂਲਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਦਾ ਬਣ ਗਿਆ, ਸਾਡੀ ਸੋਚ ਉਹਦੇ 'ਚ ਮਰਜ ਕਰ ਗਈ। ਸੱਚਾ ਭਾਏ ਪਿਆਰੀ ਕੰਤ ਸਵਾਰੀ, ਹਰ ਹਰ ਸਿਉ ਨਿਹ ਰਚਾਇਆ। ਇੰਝ ਲੱਗਦਾ ਹਰੀ ਹਰੀ ਨਾਲ ਨਿਹ ਰਚਾ ਕੇ ਬੈਠਾ ਆ, ਦੋਨਾਂ ਰੂਪਾਂ 'ਚ ਆਪ ਹੀ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਬੰਦਾ ਸਿਰਫ ਆਪਣਾ ਰੋਲ ਪਲੇ ਕਰਦਾ, ਨਾ ਉਹਨੂੰ ਕਿਸੇ ਕੰਮ ਦੇ ਹੋ ਜਾਣ ਦਾ ਫਿਕਰ, ਨਾ ਕਿਸੇ ਕੰਮ ਦੇ ਥੁੜ ਜਾਣ ਦਾ ਫਿਕਰ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਫਿਕਰ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਆਪ। ਬਾਣੀ ਇਹੀ, ਚਿੰਤਾ ਇੱਥੇ ਹੀ ਫਿਰ ਖਤਮ ਹੁੰਦੀ ਜਾ ਕੇ। ਐਕਚੁਅਲੀ ਜੇ ਆਪਾਂ ਹੋਰ ਲਿਟਰੇਚਰ ਪੜ੍ਹਾਂਗੇ ਨਾ, ਤੇ ਇੱਥੇ ਕੰਤ ਨੂੰ ਰਾਵਣ ਵਾਸਤੇ ਜੀਵਾਤਮਾ ਇਸਤਰੀ ਦੀ ਬਾਤ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਰਸ਼ੀਅਨ ਲਿਟਰੇਚਰ ਪੜ੍ਹੋਗੇ, ਉੱਥੇ ਇਸਤਰੀ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਤਖੱਲਸ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਉਹਦਾ ਬੇਗਮ। ਜਦੋਂ
ਜਿਹਦੇ ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਆ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਸੰਗਣੀ ਆ ਮੈਂ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਜੁੜ ਗਈ ਹਾਂ ਜੀਵਾਤਮਾ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ, ਕਰਨ ਕਰਾਉਣ ਵਾਲਾ ਆਪੇ ਆਪ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਕਾਹਦਾ ਗਮ ਹੈ, ਹਮ ਬੇਗਮ। ਇਹ ਚੀਜ਼ ਆ, ਸਾਰਾ ਮੈਟਾਫੋਰ ਹੈ। ਬੰਦਾ ਕਹੇਗਾ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਕਿਹੜੀਆਂ, ਹਾਂ ਐਕਚੁਅਲੀ ਕਿਉਂਕਿ ਕਲਚਰਲ ਸਾਈਡ ਤੋਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੁਸੀਂ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਰੂਹ ਤੇ ਹੀ ਬੰਦੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੜਾ ਭਾਰ ਪਿਆ ਆ, ਬੰਦਾ ਰੂਹ ਦੇ ਪੱਧਰ ਤੋਂ ਹੀ ਬੜਾ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋ ਗਿਆ ਆ। ਉਹਨੂੰ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਕੱਲਾ ਆ, ਮੈਂ ਹੀ ਕਰਨਾ ਆ, ਮੇਰੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ ਸਾਰੀ, ਸਭ ਕੁਛ। ਨਹੀਂ, ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਤੇ ਕੰਤ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਤੇ ਉਹਦੇ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਹੁਕਮ ਪਾਲਣ ਵਾਲੇ ਇੱਕ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਜੀਵ ਹਾਂ। ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਬਿਆਨ ਕੀਤਾ, ਹਰ ਹਰਸਿਓ ਨਿਹ ਰਚਾਇਆ, ਹਰੀ ਹਰੀ ਬਸ ਆਪ ਨੇ ਕਰਕੇ ਬੈਠਾ ਆ। ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਨਹੀਂ ਕੌਣ ਆ, ਉਹ ਆਪ ਹੀ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਆ। ਅਗਲਾ ਬਚਨ ਹੈ, ਆਪ ਗਵਾਇਆ ਤਾਂ ਫਿਰ ਪਾਇਆ, ਗੁਰ ਕੈ ਸ਼ਬਦ ਸਮਾਇਆ। ਕਮਾਲ ਹੈ, ਇੰਨੇ ਮਤਲਬ ਸਿੱਧੀ ਸਰਲੀ ਭਾਸ਼ਾ ਆ। ਪਰ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਨੂੰ ਕਈ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀਤੀ ਮੈਟਾਫੋਰ, ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ ਪ੍ਰਤੀਕਾਤਮਕ ਭਾਸ਼ਾ, ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਕਈ ਵਾਰੀ। ਆਪ ਗਵਾਇਆ ਤਾਂ ਫਿਰ ਪਾਇਆ, ਆਪਾ ਭਾਵ ਗਵਾ ਕੇ ਪਿਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਲਿਆ। ਆਪਣੇ ਆਪੇ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਦੇ ਸਮਰਪਿਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਆਪਾ ਸੌਂਪ ਦਿੱਤਾ। ਜਿਹਨੂੰ ਸੌਂਪਿਆ ਉਹਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੋ ਗਈ ਹੁਣ ਸਾਰੇ। ਆਪ ਗਵਾਇਆ, ਆਪਣਾ ਆਪ ਗਵਾ ਦਿੱਤਾ। ਇਹ ਕੱਲੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਹਿਣ ਦੀਆਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਇਹਦੇ 'ਚ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਗੁਰੂ ਦੀ ਬਾਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਸਿੱਖ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਹੋ ਜਾਏ, ਆਪਣਾ ਆਪਾ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਸੌਂਪ ਦੇ। ਗੁਰੂ ਆਸ਼ੇ ਮੁਤਾਬਕ ਆਪਾਂ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਦੇ, ਆਨੰਦ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਬਚਨ ਅਕਸਰ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ। ਕਿਆ ਆਵੋ ਸੰਤ ਪਿਆਰਿਓ, ਕਥ ਕੀ ਕਰੈ ਕਹਾਣੀ ਕਥ ਕੇਰੀ, ਕਿਤ ਦੁਆਰੇ ਪਾਈਐ ਤਨ ਮਨ ਧਨ ਸਭ ਸੌਂਪ ਗੁਰ ਕੋ। ਬਚਨ ਆਇਆ, ਆਪ ਗਵਾਇਆ ਤਨ ਮਨ ਧਨ ਸਭ ਸੌਂਪ ਗੁਰੂ ਕੋ, ਹੁਕਮ ਮੰਨਿਆ ਪਾਈਐ। ਹੁਕਮ ਮੰਨਿਆ ਗੁਰੂ ਕੇਰਾ, ਫਿਰ ਕਿਆ ਗਾਵੋ ਸੱਚੀ ਬਾਣੀ। ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਕਿੱਥੇ ਲੱਭਾਂਗਾ ਜਾ ਕੇ, ਕੌਣ ਆ ਗੁਰੂ ਮੇਰੇ ਵਾਸਤੇ? ਸਭ ਕਹਿੰਦੇ ਬਾਣੀ ਗਾ, ਤੇਰੇ ਲਈ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਇਹੀ ਗੁਰੂ ਹੈ ਤੇਰਾ। ਤੀਜੇ ਜਾਮੇ 'ਚ ਬਾਤ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਕਹਿੰਦੇ 10ਵੇਂ ਜਾਮੇ 'ਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਗੁਰੂ ਹੈ। ਐਕਚੁਅਲੀ ਦੀ ਪ੍ਰੈਪਰੇਸ਼ਨ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ, ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਹੀ ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਲੀਅਰ ਸੀ, ਕ੍ਰਿਸਟਲ ਕਲੀਅਰ ਸੀਗੇ ਵੀ ਇਹੀ ਅਲਟੀਮੇਟ ਸੋਰਸ ਤੁਹਾਡਾ ਇਹ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੀ ਰੂਹਾਨੀਅਤ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ। ਇੱਥੇ ਬਚਨ ਆ ਰਿਹਾ, ਆਪ ਗਵਾਇਆ ਤਾਂ ਫਿਰ ਪਾਇਆ, ਗੁਰ ਕੈ ਸ਼ਬਦ ਸਮਾਇਆ। ਜਦੋਂ ਸੁਰਤ ਗੁਰੂ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਜਾ ਕੇ ਸਮਾ ਗਈ, ਜਦੋਂ ਬਾਣੀ ਉਪਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਅੰਤਮ ਸੱਚ ਮੰਨ ਕੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਲਿਟਰਲੀ ਤੌਰ ਤੇ ਵੀ ਅਪਣਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ। ਵੀ ਮਤਲਬ ਬੰਦਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਇੱਕ ਲੈਵਲ ਤੇ ਥੋੜਾ ਫੋਰਸ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ, ਪਰ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਜਦੋਂ ਫਿਰ ਇਹਦੀ ਚੇਟਕ ਲੱਗ ਜਾਏ ਨਾ, ਬੀਤੀ ਸ਼ਾਮ ਵੀ ਆਪਾਂ ਬਾਤ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀਗੇ, ਬਾਣੀ ਗੁਰਬਾਣੀ ਲੱਗ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਲਾਗ ਲੱਗ ਜੇ, ਜਦੋਂ ਉਹਦਾ ਅਮਲ ਲੱਗ ਜੇ, ਫਿਰ ਸੱਚ ਹੈ ਕਿ ਬੰਦਾ ਉਹ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਰਹਿ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਬੰਦਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਫਿਰ ਇਤਨੀ ਇੰਗੇਜਮੈਂਟ ਹੋ ਜਾਂਦੀ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਮਤਲਬ ਜਿਹਨੂੰ ਭਗਤ ਜਿਹਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਅੱਜ ਨਾ ਸੁੱਤੀ ਕੰਤ ਸਿਓ ਅੰਗ ਮੁੜੇ ਮੁੜ ਜਾਏ। ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਦਿਨ ਦਾ ਸੰਗ ਵੀ ਟੁੱਟ ਜੇ ਤੇ ਮੇਰੇ ਲਈ ਤੇ ਬਹੁਤ ਔਖਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਆ। ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਫਿਰ ਇੰਟੀਮੇਸੀ ਦੇ ਲੈਵਲ ਤੇ ਬਿਆਨ ਕੀਤਾ, ਬਟ ਇਟਸ ਆਲ ਸਪਿਰਿਚੁਅਲ ਐਂਡ ਮੈਂਟਲ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼। ਬਾਬਾ ਜੀ ਸਿੰਘ ਹੇਅਰ ਕਿ ਆਪ ਗਵਾਇਆ ਤਾਂ ਫਿਰ ਪਾਇਆ, ਗੁਰੂ ਕੈ ਸ਼ਬਦ ਸਮਾਇਆ। ਸਾਤਨ ਸ਼ਬਦ ਸੁਹਾਵੀ, ਸਾਤਨ ਸ਼ਬਦ ਸੁਹਾਈ, ਪ੍ਰੇਮ ਕਸਾਈ, ਅੰਤਰ ਪ੍ਰੀਤ ਪਿਆਰੀ। ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਜੀਵਾਤਮਾ ਜਦੋਂ ਸ਼ਬਦ ਵਿੱਚ ਸੋਭਨੀਕ ਰੂਪ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੁਰ ਪਈ, ਪ੍ਰੇਮ ਕਸਾਈ। ਜੀਵਨ ਮਤਲਬ ਚੁਸਤ ਦਰੁਸਤ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਕਸਾਈ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੱਸ ਦੇਣਾ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ, ਜਿਵੇਂ ਤੀਰ ਕਮਾਨ ਦੀ ਡੋਰ ਕੱਸ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਸੱਚ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਬੜਾ ਮਤਲਬ ਮੈਸੀ ਤੇ ਫਿਲਥੀ ਜੀਵਨ ਆ, ਉਹ ਦੱਸਦਾ ਹੈ ਜੀਵਨ 'ਚ ਕਮੀ ਹੈ। ਬੰਦੇ ਦਾ ਰਹਿਣ ਸਹਿਣ ਖਾਣ ਪਾਣ ਹੀ ਬਿਆਨ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਸਾਰਾ ਕੁਛ, ਕਿੱਥੇ ਖੜਾ ਆ ਬੰਦਾ। ਜਿੱਥੇ ਬੰਦੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਪਕੜ 'ਚ ਆ ਜਾਏ, ਚੁਸਤ ਦਰੁਸਤ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਜੀਵਨ। ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸਾਤਨ ਸ਼ਬਦ ਸੁਹਾਈ, ਪ੍ਰੇਮ ਕਸਾਈ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਥੋੜਾ ਨਾ ਮੈਂ ਕੱਸ ਦਿਆਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਇਸਨੂੰ, ਕਸਾਈ ਕਰਦੇ ਆ ਇਹਦੀ, ਤੇ ਕਸਾਈ ਦਾ ਮਤਲਬ ਡਿਸਿਪਲਨ ਆ, ਤੇ ਡਿਸਿਪਲਨ ਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਫੋਲੋ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਪ੍ਰੇਮ ਕਸਾਈ, ਜਦੋਂ ਪ੍ਰੇਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੰਦੇ ਨੂੰ
ਪ੍ਰੇਮਾ ਭਾਵ ਹੋਇਆ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਚੁਸਤ ਦਰੁਸਤ ਕਰਨ ਦਾ, ਡਿਸਿਪਲਿਨ ਕਰਨ ਦਾ। ਤੇ ਡਿਸਿਪਲਿਨ ਰੱਬ ਦੇ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਸਮਝ ਕੇ ਕਰੇ ਬੰਦਾ ਕਿ ਹਾਂ ਸਮੇਂ ਨਾਲ ਹੀ ਬਿਸਤਰਾ ਛੱਡਣਾ, ਬਿਲਕੁਲ ਕੱਸਿਆ ਹੋਇਆ ਜੀਵਨ, ਹਰ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸੰਜਮ ਨੂੰ ਫੋਲੋ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਕੱਸਿਆ ਹੋਇਆ ਜੀਵਨ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਆਨੰਦ ਕੋਈ ਐਸੀ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਿਹਨੇ ਕਿਸੇ ਸੁਪਰਨੈਚੁਰਲ ਪਾਵਰ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆਉਣਾ ਆ। ਇਹ ਤੇ ਜੀਵਨ ਜੀਣ ਦੇ ਤਰੀਕੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਉਪਜਣਾ ਨੇ। ਇਹ ਬਾਣੀ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਟਸ ਅ ਸੋਰਟ ਆਫ ਵੇ ਆਫ ਲਾਈਫ। ਵੰਸ we are able to believe in it, we are able to actually follow the path, then we can definitely see the final result, which is ultimate pleasure. ਇੱਥੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਸਾਤਨ ਸ਼ਬਦ ਸੁਹਾਈ ਪ੍ਰੇਮ ਕਸਾਈ ਅੰਤਰ ਪ੍ਰੀਤ ਪਿਆਰੀ, ਨਾਨਕ ਸਾਤਨ ਮੇਲ ਲਈ ਪਿਰੇ ਆਪੇ ਸੱਚੈ ਸ਼ਾਹ ਸਵਾਰੀ। ਉਸ ਸੱਚੇ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਐਸਾ ਸਵਾਰਿਆ, ਨਾਨਕ ਸਾਤਨ ਮੇਲ ਲਈ ਪਿਰਾਪੇ। ਇੰਝ ਲੱਗਾ ਇਸ ਰੂਹ ਨੂੰ, ਉਸ ਪਰਮ ਰੂਹ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਆਪਣੇ ਵਿੱਚ ਮਿਲਾ ਲਿਆ। ਸਾਹਿਬ ਰਹਿਮਤ ਕਰਨ ਇਸ ਅਧਿਆਤਮੀ ਤਲ ਦੇ ਇਸ ਅਲਾਹੀ ਬਚਨਾਂ ਦਾ ਸਾਡੀ ਸੁਰਤ ਵਾਕਿਆ ਜੀ ਸੰਗ ਮਾਣ ਸਕੇ, ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਉਪਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਧਾਰਨੀ ਹੋ ਸਕੀਏ। ਇੰਨੀਆਂ ਕੁ ਬੇਨਤੀਆਂ ਨਾਲ ਖਿਮਾ ਚਾਹਾਂਗਾ। ਭੁੱਲਾਂ ਗਲਤੀਆਂ ਲਈ ਮਾਫੀ, ਸਭ ਪ੍ਰੇਮ ਕਹਿ ਦੇਣਾ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।